నమస్తే జీటీవీ తెలంగాణ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా బులెటిన్ హెడ్లైన్స్. తెలంగాణ భవన్లో మౌలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ జయంతి వేడుకలు. అసెంబ్లీలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెడుతున్న ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్. నైపుణ్యం కలిగిన యువత మన అతిపెద్ద శక్తి అవుతుంది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ. రాజమండ్రి నుండి మాజీ ఎంపీ శ్రీ మార్గాని భరత్ ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో కీలక పరిణామం. మాజీ ఎమ్మెల్యేకు నోటీసులు. డీటెయిల్స్ చూస్తే తెలంగాణ భవన్లో మౌలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ జయంతి వేడుకలు. डायनेमिक वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव साहब, हमारे साबिका स्पीकर मदरसुन चारी साहब जो काउंसिल के फ्लोर लीडर है, सुनीता लक्ष्मण रेड्डी साहब मिनिस्टर साहबा, MLA साहबा, कार्तिक रेड्डी साहब और शरवण साहब, हमारे सोहेल भाई साहब, सलीम भाई साहब, फसी भाई साहब, इम्तियाज साहब, मोहित खान साहब, जमील साहब, हमारे तमाम जितने डेस्क पर बैठे हुए मेरे तमाम भाइयों, यकीनन आज का दिन हमारे लिए बड़ा अजीम दिन है। आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का यूं में पैदाइश है। वो यहाँ नहीं मक्के में पैदा हुए थे 1888 में, और उन्हें हिंदुस्तान आना था। हिंदुस्तान की आज़ादी में उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया। मैं समझता हूँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब को गांधी जी भी, नेहरू साहब भी बहुत इज्जत करते थे, और उनका एक ही मकसद था हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाना, उसके साथ सारे हिंदुस्तानियों को तालीम देना। जिस मुल्क में तालीम दी जाती है वही कौम तरक्की कर सकती है। मगर उनका जो बेड़ा था उसे अमलावरी देने वाले हमारे महान और महात्मा लीडर KCR साहब। हिंदुस्तान के किसी स्टेट में रेजिडेंशियल स्कूल नहीं थे। कांग्रेस ने यहाँ पर तकरीबन 56 साल हुकूमत की, तेलुगु देशम ने 18 साल हुकूमत की, दोनों मिलकर 65 साल में 12 रेजिडेंशियल स्कूल नहीं डाल सके, उसमें भी तादाद नहीं के बराबर थी। मगर KCR साहब ने देखा अगर मुसलमानों को अगर तरक्की दिलाना है, उन्हें आगे बढ़ाना है, तो उन्हें सबसे पहले तालीम दी जाए। इसके लिए KCR साहब ने तेलंगाना बनने के बाद इमीडिएट 2 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले, जिसमें 1,40,000 लड़के और लड़कियां तालीम हासिल करते। ये बहुत बड़ा कारनामा है। हिंदुस्तान में किसी स्टेट में इतने रेजिडेंशियल स्कूल नहीं खोले गए। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, दूसरी कौमों के लिए भी 800 से ज़्यादा रेजिडेंशियल स्कूल नए चालू करने वाले हमारे महान और महात्मा लीडर KCR साहब है। इसलिए आज का दिन हमारे लिए अहम दिन है, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का जन्मदिन है। उनका एक ही मकसद था कि हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म रहे, सब मिलजुल कर रहे और हिंदुस्तान तरक्की करे और सबको तालीम दी जाए। इतने साल के बाद जिस दिन तेलंगाना बना, तेलंगाना लाने वाले महात्मा लीडर KCR साहब ने बड़ी मेहनत कर तेलंगाना हासिल किया। तेलंगाना हासिल करने के बाद उन्होंने सबसे पहले सारे कौमों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल खोले, और ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ के लिए, मुसलमानों के लिए टेम्परेरी जो स्कूल खोले गए थे, जिसमें 1,40,000 लड़के और लड़कियां तालीम हासिल करते हैं, उसमें 58,000 तो लड़कियां तालीम हासिल करती है। तालीम देना बहुत बड़ी बात है। उसका सेहरा हमारे महान और महात्मा लीडर KCR साहब के साथ जाता है, क्योंकि आप सब जानते हैं KT रामाराव साहब को भी जाना है, बहुत जल्दी है। इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर हिंदुस्तान में अगर कोई पार्टी है जो सारे कौमों को एक साथ मिला के रखना चाहती है, तरक्की देना चाहती है, तो BRS पार्टी। అసెంబ్లీలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెడుతున్న ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను మన రాష్ట్ర వార్షిక బడ్జెట్ను మీ అనుమతితో గౌరవ సభ ముందు ఉంచుతున్నాను అధ్యక్ష. ఈరోజు నేను ప్రవేశపెడుతున్న బడ్జెట్ ప్రతిపాదనల ప్రాముఖ్యత అంకెలకు మించినది. మన రాష్ట్రాన్ని కాపాడాలని అపూర్వమైన తీర్పునిచ్చిన ప్రజల సంకల్పానికి ఇది ప్రతిబింబం. ప్రభుత్వం ఏర్పడిన వెంటనే గత ప్రభుత్వ దుష్పరిపాలన వలన మన రాష్ట్రానికి జరిగిన నష్టాన్ని ప్రజలకు తెలియజేయడం మా ప్రభుత్వ నైతిక కర్తవ్యం. మా ప్రభుత్వం వెలువరించిన 7 శ్వేతపత్రాల ద్వారా ఇది జరిగింది. సమిష్టి అవగాహనకు అవసరమైన అంశాలపై బహిరంగ చర్చను ప్రోత్సహించడం, రాష్ట్ర పునర్నిర్మాణ ప్రక్రియలో మద్దతు కూడగట్టడం వీటి ఉద్దేశం. ఈరోజు మన రాష్ట్రం ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లు రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవహారాల దుర్వినియోగం,
రాష్ట్ర వనరుల మళ్లింపు, లోపభూయిష్టమైన ఎక్సైజ్ మరియు ఇసుక విధానాల వలన సహజ వనరుల దోపిడీ వలన రాష్ట్ర ఆదాయానికి గండిపడడం, ప్రభుత్వ పన్నులను దారి మళ్లించడం ద్వారా రాబోయే 25 సంవత్సరాల భవిష్యత్తు ఆదాయాన్ని గణనీయంగా తగ్గించడం, పరిమితికి మించి రుణాలను అధిక వడ్డీ రేట్లకు తీసుకోవడం, కేంద్ర ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలను ఉల్లంఘించి రుణాలను తీసుకోవడం, కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకాల నిధుల మళ్లింపు, పిల్లల పౌష్టికాహారం కోసం చిక్కి వైద్య సామగ్రి వంటి ముఖ్యమైన పథకాలకు చెల్లింపులు నిలుపుదల, స్థానిక సంస్థల నిధుల మళ్లింపు, ఉద్యోగులకు పేరుకుపోయిన బకాయిలు, వివిధ పనులకు చెందినటువంటి బిల్లుల బకాయిలు, అన్ని ప్రాజెక్టులను స్తంభింపజేయడం ద్వారా నీటిపారుదల రంగం పతనం, ఇంధన రంగం విధ్వంసం, కొత్తగా బ్యాంకింగేతర ఆర్థిక సంస్థను ఏర్పాటు ద్వారా కార్పొరేషన్ల నిధుల మళ్లింపు. పై పేర్కొన్న కారణాల వలన దేశంలో తొలిసారిగా ఆర్థిక గందరగోళ పరిస్థితులు ఎదురయ్యాయి. కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ వారి నివేదికలో రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిపై ప్రతికూలంగా వ్యాఖ్యానించడం జరిగింది. నేడు రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థ పతనం అంచున ఉంది. మన రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థను పునఃప్రారంభించి రాష్ట్ర ప్రగతిని పునర్నిర్మించడం నేటి తరం చేతుల్లో ఉంది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రేరణే మాకు చోదక శక్తి. ఈ సందర్భంగా వారి మాటలను ఉదహరించాలని అనుకుంటున్నాను. ప్రతి సంక్షోభాన్ని అంకిత భావంతో, సృజనాత్మకతతో, నిబద్ధత మరియు కృషితో అవకాశంగా మార్చుకోండి అని. మే 24 జూన్ నెలలో జరిగిన సార్వత్రిక మరియు రాష్ట్ర శాసనసభ ఎన్నికలలో మన రాష్ట్ర ప్రజలు మా సంకీర్ణ ప్రభుత్వానికి అపూర్వమైన తీర్పునిచ్చారు. 57% ఓట్లతో 175 సీట్లకు గాను 164 సీట్లు రావడం మాకు దక్కిన గౌరవం. అసాధారణమైన ఆధిక్యతతో 93% సీట్లని మేము గెలవగలిగాం. గత ప్రభుత్వ దుర్మార్గ పాలనకు వ్యతిరేకంగా ప్రజలు చేసిన విప్లవ ప్రకటన ఇది. ఇదే సమయంలో మా ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికి లభించిన అద్భుతమైన ఈ ఆధిక్యత గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, గౌరవనీయ ఉప ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ గారు మరియు గౌరవనీయ భారత ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం మరియు ప్రతిభపై ప్రజలకు ఉన్న నమ్మకానికి ఇది నిదర్శనం. నైపుణ్యం కలిగిన యువత మన అతిపెద్ద శక్తి అవుతుందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. भगवान श्री स्वामीनारायण ने हमें बताया है कि बड़े लक्ष्य कठोर तप से हासिल होते हैं. उन्होंने हमें बताया राष्ट्र को निर्णायक दिशा दिखाने की क्षमता युवा मन में होती है. उन्होंने हमें सिखाया कि युवा राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं और करेंगे. इसके लिए हमें सशक्त, समर्थ और शिक्षित युवाओं का निर्माण करना होगा. विकसित भारत के लिए हमारे युवा सशक्त होने चाहिए. स्किल्ड युवा हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे. हमारे युवाओं की ग्लोबल डिमांड और बढ़ने वाली है. आज मैं विश्व के जिन जिन नेताओं से मिलता हूं, ज्यादातर नेताओं की अपेक्षा रहती है कि भारत के युवा, भारत का स्किल्ड मैन पावर, भारत के आईटी सेक्टर के नौजवान उनके देश जाएं, उनके देश में काम करें. पूरा विश्व भारत के युवाओं के सामर्थ्य से आकर्षित है. ये युवा देश ही नहीं बल्कि विश्व की जरूरतें भी पूरी करने के लिए तैयार होंगे. इस दिशा में भी हमारे प्रयास राष्ट्र निर्माण में बहुत सहायक होंगे. రాజమండ్రి నుండి మాజీ ఎంపీ శ్రీ మార్గని భరత్ ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. ప్రజలకి మీరు పక్షాన నుంచుంటున్నారా? ఖచ్చితంగా ప్రతిపక్షం అన్నప్పుడు మేము ప్రజల పక్షాన నుంచుని గొంతెత్తుతామండి. తప్పే ఉందండి ఇందులో? మీరు సూపర్ 6 హామీలు అన్నారు, పిల్లలు స్కూల్స్కి వెళ్తున్నారు,
అమ్మఒడి మేము గతంలో టైంకి జగనన్న డబ్బులు ఇచ్చేవాడు. మీరేదో తల్లికి వందనం అన్నారు, ఎక్కడ ఇస్తా ఉన్నారు? ప్రతి తల్లికి ఇస్తా అన్నారు. ఎంతమంది పిల్లలు ఉంటే అంతమంది పిల్లలకి ఇస్తా అన్నారు, మీరు ఇవ్వలేదు కదా. దాని గురించి మేము గొంతెత్తుతుంటే ఏం తప్పు ఉందండి? ఇప్పుడు కాలేజ్ పిల్లలు అందరూ కూడా డిగ్రీలకు కానీ లేకపోతే ఇంజనీరింగ్లు కానీ వివిధ కాలేజీల్లో ఆల్రెడీ వాళ్ళు రన్నింగ్ ఇయర్ అకాడమిక్ ఇయర్ నడుస్తూ ఉంది. మరి వాళ్ళకి ఫీజులు కట్టాలి. గతంలో విద్యా దీవెన, వసతి దీవెన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చేవారు, ముఖ్యమంత్రి కింద ఉన్నప్పుడు విడతల వారీగా ఇచ్చేవారు. మరి మీరు ఎందుకు చేయట్లేదు? దాని గురించి ప్రశ్నిస్తే జైల్లో పెడతారా? దేనికి జైల్లో పెడతారండి? ఎందుకు జైల్లో పెడతారండి? పాపం ఇంటూరు రవికిరణ్ అని చెప్పి ఆయన్ని మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్ని పోలీస్ స్టేషన్లు ఉంటాయో అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లు తిప్పుతున్నారు. ఇప్పుడు రాజమండ్రి వచ్చారట, మేమందరం పరామర్శకు వెళ్తాం. అసలు మేము అడుగుతాం, అసలు రాజమండ్రి స్టేషన్లో ఉన్నారా? పాపం వాళ్ళు భార్యా పిల్లలు వాళ్ళందరూ కూడా పాపం తిరుగుతూ ఉన్నారు. మొత్తం అన్ని స్టేషన్లు, రాష్ట్రంలో ఎన్ని స్టేషన్లు ఉన్నా అన్ని స్టేషన్లు తిప్పుతున్నారు. అంటే దేనికి అని అడుగుతున్నా. ఇది ఏమన్నా ఉగ్రవాదా? సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడితే ప్రభుత్వం చేసే తప్పిదాల గురించి ప్రశ్నిస్తే గొంతు నొక్కుతారా? ఇదెక్కడ న్యాయం అండి? ఖచ్చితంగా నేను చెప్తా ఉన్నా, సోషల్ మీడియా ప్రజల పక్షాన నుంచోండి, ప్రజల పక్షాన మాట్లాడదాం, గొంతెత్తి లేవనెత్తుదాం. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతి ఒక్కళ్ళని కూడా ఎవరైతే సోషల్ మీడియాలో అక్రమంగా కేసులు పెట్టారో వాళ్ళు ఎవరిని కూడా మర్చిపోరు. మీకు ఒక్కటే ఉదాహరణ చెప్తా ఉన్నా. నందిగాం సురేష్ గారు, ఆయన ఒక సాధారణమైన రైతు, ఫోటోగ్రాఫర్ కింద పనిచేశాడు. మరి ఆయన్ని అక్రమంగా అరెస్టులు చేశారు అని ముఖ్యమంత్రి, అప్పుడు ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వెళ్ళి స్టేషన్కి వెళ్ళి పరామర్శించి ఆయన్ని సాధారణమైన వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి ఎంపీని చేశారు. సోషల్ మీడియా వారియర్స్ ఎవ్వరికి కూడా అన్యాయం జరగదు. ఖచ్చితంగా ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతి ఒక్కళ్ళని కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటారు, మీకు తగు న్యాయం చేస్తారని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియపరుస్తున్నా. ఇది కాకుండా మా పాపం వాలంటీర్స్ అండి, మరి 10,000 ఇస్తామని చెప్పి మరి సుమారుగా 4 లక్షల మంది వాలంటీర్లకి ఆశ చూపించి వాళ్ళని ఏం చేశారండి? గాలికి వదిలేశారు. పాపం వాళ్ళు సచివాలయాల చుట్టూరు తిరుగుతూ ఉన్నారు. మరి వాళ్ళకి ఏంట్రా అంటే ఏం లేదు, మొండి చేయి చూపించారు. మరి ఇది అన్యాయం కాదా? ఇది మోసం కాదా? దీని గురించి మాట్లాడితే జైల్లో పెడతారా? ఇది కాకుండా డైరెక్ట్గా జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు నాకు 30% వాటా ఇవ్వాల్సిందే బ్రాందీ షాపుల్లో, వైన్ షాపుల్లో అని డైరెక్ట్గా పబ్లిక్గా ప్రెస్ ముందు మాట్లాడాడు. వెండి తెరపై నిన్న మొన్నటి వరకు ప్రేమ కథలు రాజమేలాయి. చాలా మంది హీరోలు ప్రేమ కథలతోనే తెరకి పరిచయం అయ్యారు. సినిమాలు చూసే వారిలో యూత్ ఎక్కువ, వాళ్ళకి కనెక్ట్ అయ్యే లవ్ స్టోరీస్ చేస్తే మినిమం వసూలు ఎక్కడికి పోవు అనే ఒక నమ్మకం మేకర్స్ కి ఉండేది. లవర్ బాయ్ అనే ఇమేజ్ సంపాదించుకున్న హీరోలు చాలా కాలం పాటు అదే ట్రాక్ లో తమ ప్రయాణాన్ని కొనసాగించేవారు. ప్రేమ, గీతాంజలి, అభినందన వంటి ప్రేమ కథలు ఇప్పుడు రావడం లేదు. ఒకవేళ అలాంటి కథలను తీయాలనుకున్నా అందుకు తగిన హీరోలు, హీరోయిన్స్ లేని ఒక చిత్రమైన పరిస్థితి ఇప్పుడు నెలకొంది. ఇప్పటి కథల్లోనూ ప్రేమ ఉంది, కానీ ప్రేమ చుట్టూ తిరిగే కథ కనిపించక చాలా కాలమే అయింది. శ్రీకాంత్ తనయుడు ఎంట్రీ ఇచ్చాక ఒక మంచి టీనేజ్ లవర్ దొరికాడని అంతా అనుకున్నారు, కానీ అంతలోనే అతను చదువు కోసం గ్యాప్ తీసుకున్నాడు. ఇక హీరోయిన్స్ విషయానికి వస్తే బుట్టబొమ్మతో పరిచయమైన అనిక సురేంద్రన్ చూసి లవ్ స్టోరీస్ కి ఒక మంచి బ్యూటీ దొరికిందనిపించింది. కానీ ఎందుకో ఆ అమ్మాయి తమిళ సినిమాల వైపునే ఫోకస్ చేస్తుంది. ఆ మధ్య వచ్చిన పొనియన్ సెల్వన్ సినిమాలో ఐశ్వర్యరాయ్ పాత్రకు టీనేజ్ అమ్మాయిగా కనిపించిన సారా అర్జున్ కూడా మంచి మార్కులు కొట్టేసింది. కానీ ఆ తర్వాత మళ్ళీ కనిపించలేదు. థ్రిల్లర్ జోనర్ ను దాటుకొని లవ్ స్టోరీస్ ముందుకు వెళ్ళడం కష్టంగానే ఉంది. ఇక అలాంటి కంటెంట్ కి హీరో, హీరోయిన్స్ ని వెతికి పట్టుకోవడం మరింత కష్టంగా ఉండటమే విచారకరం. ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. గత ప్రభుత్వం హయాంలో చోటు చేసుకున్న ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో మాజీ ఎమ్మెల్యే చిరుమర్తి లింగయ్యకు పోలీసులు నోటీసులు జారీ చేశారు. ఈ రోజు జూబ్లీ హిల్స్ ఏసీపీ ఎదుట హాజరు కావాలని ఈ నోటీసుల్లో పేర్కొన్నారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో మొదటిసారి రాజకీయ నాయకుడికి నోటీసులు జారీ అయ్యాయి. ఈ కేసులో నిందితుడు తిరుపతన్నతో పాటు ఫోన్ కాంటాక్ట్స్ ఉండడంతో జూబ్లీ హిల్స్ ఏసీపీ ఎదుట విచారణకు హాజరు కావాలని నోటీసులో పేర్కొన్నారు. చిరుమర్తి లింగయ్య నకిరేకల్ నుంచి 2009లో ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు. 2010లో తెలంగాణ కోసం రాజీనామా చేసినప్పటికీ స్పీకర్ ఆమోదించలేదు. 2011లో మరోసారి రాజీనామా చేశారు. 2018లో కాంగ్రెస్ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన లింగయ్య ఆ తర్వాత బీఆర్ఎస్ లో చేరారు.
సికింద్రాబాద్లోని కేంద్రీయ విద్యాలయ సంఘటన రాష్ట్రీయ ఏకతా పర్వ్ 2024లో ఈటల రాజేంద్ర పాల్గొన్నారు. सरदार वल्लभ भाई पटेल मेमोरी में हम राष्ट्रीय एकता पर्व जो मना रहा है, सभी राज्यों से जो स्टूडेंट्स आया है, टीचर्स भी आया है, मैं सभी को मैं स्वागत करता हूँ, शुभकामना देता हूँ. इस पर्व का चीफ गेस्ट जी किशन रेड्डी जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पोल एंड माइंस, श्री संजय कुमार जी, सेक्रेटरी DOSCL, निधि पांडे जी, कमिश्नर KVS, डॉक्टर देव कुमार जी, जॉइंट कमिश्नर, डॉक्टर आनंद बाबू, प्रेसिडेंट DM IRC, ग्रुप कैप्टन दीपक कुमार गौर एंड डॉक्टर मंजुनाथ गारू, ऑल ऑफिसर्स, टीचर्स, सबको मैं नमस्कार. अभी जो सेक्रेटरी ने बताया था, इस देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 550 अलग अलग राज्य जब था अखंड भारत बनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिम्मेदारी दिया, वो जिम्मेदारी कामयाब करके आज अखंड भारत हमने देख रहा है. इससे पहले सेक्रेटरी जी ने बताया था कितने भाषा, कितने संस्कृति परंपरा, अलग अलग राज्य का संस्कृति, अलग अलग क्षेत्र का जो आचार व्यवहार हमने देखा है. 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आज भी अखंड भारत गर्व से कर सकता है. इस दुनिया के अंदर भारत बहुत महान है. ऐसा कल्चर और बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली मोदी जी, गवर्नमेंट केवल डेवलपमेंटल एक्टिविटी नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सारे देश के अंदर कितनी जो संस्कृति है, जो फेस्टिवल्स है, जो परंपरा है, उसको आगे ले जाने के कर्तव्य जो लिया है, आज वो सफल हो रहा है. హలహర్వి మండలం విరుపాపురం గ్రామంలో బలగోటి బసవేశ్వర స్వామి ఆలయంలో నేడు గోపురం పై భాగాన కలశ ప్రతిష్టాపన మరియు ధ్వజస్తంభ ప్రతిష్ఠించడం కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా ఆలూరు టీడీపీ ఇన్ఛార్జి వీరభద్రగౌడ్ మరియు పలువురు పీఠాధిపతులు ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వాములు అవడం జరిగింది. సందర్భంగా వీరభద్రగౌడ్ మాట్లాడుతూ విరపాపురం గ్రామ సమీపంలోని బొలగొట్టి గ్రామంలో వెలిసిన శ్రీ బసవేశ్వర స్వామి ఆలయంలో నేడు మంగళహారతి పూజా హోమం, కలశ త్రిపాష్టాటన, ధ్వజస్తంభ ప్రతిష్టాపన పీఠాధిపతుల సమక్షంలో వేద మంత్రాలు మధ్యన ప్రతిష్ఠించడం చాలా సంతోషంగా ఉందని, ఇది చాలా పురాతనమైన ఆలయం అని, ఆలయ అభివృద్ధి కొరకు నా వంతు సహకారం ఎప్పుడు ఉంటుందని, ఈ బలగొట్టి బసవేశ్వర ఆలయం యొక్క ప్రత్యేకత ప్రతి సోమవారం ఎద్దులకు ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారని, ఆ రోజున పొలం పనులకు ఎద్దులను తీసుకుని వెళ్లరని, వాటికి విశ్రాంతి ఇస్తారని తెలిపారు. ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమానికి ఆంధ్ర, తెలంగాణ, కర్ణాటక రాష్ట్రాల నుంచి భారీ ఎత్తున మహిళలు, భక్తులు రావడంతో వారికి ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా అన్నదాన, మంచినీరు ఏర్పాటు చేశారని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో ఆలయం కమిటీ సభ్యులు గాది లింగగౌడ్, మల్లికార్జున, రంగన్న, బి వీరభద్రగౌడ్, లింగయ్య, కౌడికే రాజు, చాకలి బసవ, ప్రభాకర్ గౌడ్, నీలకంఠరెడ్డి, మల్లికార్జున గౌడ్, డొల్లు బొలగొట్టయ్య, బి భూమన్న గౌడ్, గ్రామ పెద్దలు, ప్రజలు పాల్గొన్నారు. అమృత ओम संच में मयच्च में प्रियंच में नु कामच्च में सोमनसच्च में भद्रंच में श्रेयच्च में वस्यच्च में यशच्च में भगच्च में द्रविणंच में यंताच में धर्ताच में क्षेमच्च में धृतिच्च में विस्पंच में महच्च में संविच्च में ज्ञात्रंच में सूच में प्रसूच में शिरंच में लयंच
मारुतं च मे मृतं च मे लक्ष्मं च मे रामयच्च मे जीवादच्च मे दीर्घायत्तं च मे अरवित्रं च मे अभयं च मे शुभं च मे शयनं च मे सूजा च मे सुधीरं च मे साम्ब जय नमः पार्वती पते ಗೌಡು ಕೂಡ್ತಾರ ಕೂತಾರಲ್ಲ ಕೂಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಭಕ್ತಜನರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಭಕ್ತಜನ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಎಂಬುದೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೋಳಬೆಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ತಲೆಮಾಗಿಸಿ ಇದನ್ನು ನಡೆಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ಇತಿಹಾಸದ ಗೋಪುರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ವೇ ಇದೆ. ಜಗದಾದಿ ಜಗದ್ಗುರು ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರಾಜಕಿ ಜೈ, ಶಟಸ್ಥಲ ಗುರುಂಗೆ ಚನ್ನವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾರಾಜಕಿ ಜೈ. ತಥಾಸ್ತು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురంలోని శ్రీలక్ష్మి చెన్నకేశ్వర స్వామి దేవస్థానం చెందిన భూములలో సర్వే నెంబర్ 206 ఆబ్లిక్ 1B లో 6 ఎకరాలు వైసీపీ నేతలు ఆక్రమించుకుని ఎకరా 7 సెంట్లలో తాత్కాలిక నిర్మాణాలు నిర్మించుకుని అనుభవిస్తుండటంతో వారికి భూములు ఖాళీ చేయవలసిందిగా ఎండోమెంట్ అధికారులు నోటీసులు ఇచ్చినా ఖాళీ చేయకపోవడంతో జిల్లా ఎండోమెంట్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ పానకాలరావు, ఈవో శ్రీనివాసరెడ్డి పోలీస్ పహారా మధ్య భూములలో నిర్మించిన అక్రమ కట్టడాలను జేసీబీతో తొలగించి ఇనుప కంచెను బిగించారు. ఎండోమెంట్ భూములను కబ్జా చేసిన వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని జిల్లా అసిస్టెంట్ కమిషనర్ తెలిపారు. ఈ లారీలో మొత్తం బయట పెట్టమను, ఈ కర్రలు అన్ని తీసేసేయమను. ఈ కర్రలు మన బండి కూడా రమ్మనయ్యా. అధికారికి ఎవరైతే ఉన్నదాన్ని బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. తెలంగాణ భవన్లో మౌలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ జయంతి వేడుకలు. అసెంబ్లీలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెడుతున్న ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్. నైపుణ్యం కలిగిన యువత మన అతిపెద్ద శక్తి అవుతుంది, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ. రాజమండ్రి నుండి మాజీ ఎంపీ శ్రీ మార్గాని భరత్ ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు.
ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో కీలక పరిణామం, మాజీ ఎమ్మెల్యేకు నోటీసులు. ఇవి బులెటిన్లోని అప్డేట్స్. మరో బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.